2026年的1月7号，一个飘雪的上午，在美国明尼苏达州的明尼阿波利斯市，37岁的雷尼古德呢，坐在他深红色的本田车里，旁边还放着一只哨子。这只哨子的用途很简单，那就是当联邦执法人员出现在社区的时候，那么作为法律观察员的他就会吹响它，提醒邻居们要注意自己的权利。车窗之外呢，是身穿战术装备、戴着面罩的 ICE 特工乔纳森·罗斯，而他的手里拿着的是一把格洛克手枪。但是雷尼和他的邻居们都不知道，那把枪里装填的不再是普通的子弹，而是2026年最新型号的权利。它可以穿透宪法，也可以击碎公民的自由，更要命的是，它还享有绝对的豁免权。 Here's how events unfolded. Moments before the shooting, the victim's maroon SUV is stopped in the middle of the street. Multiple unmarked federal vehicles are idling nearby. Secretary Noem alleged the motorist, quote, was blocking the officers in. Bystanders are blowing whistles and yelling at federal agents. Go home to Texas! Then, federal vehicles start moving toward the maroon SUV, with sirens and lights blaring. A federal agent films the scene on his phone. The driver rolls forward slightly, turning left, then stops and waves for others to go ahead. Two agents exit this silver pickup and walk toward the vehicle. Moments later, shots are fired. Let's look at the scene again more closely. This is the agent who shoots the driver. He walks around the car filming and disappears from view. Other agents pull up and order the driver to exit her vehicle. One of them grabs at the door handle and reaches inside. The SUV reverses, then turns right, apparently attempting to leave. At the same time, the agent filming crosses toward the left of the vehicle and grabs his gun. He opens fire on the motorist and continues shooting as she drives past. The moment the agent fires, he is standing here, to the left of the SUV, and the wheels are pointing to the right, away from the agent. This appears to conflict with allegations that the SUV was ramming or about to ram the officer. President Trump and others said the federal agent was hit by the SUV, often pointing to another video filmed from a different angle. And it's true that at this moment in this grainy low-resolution footage, it does look like the agent is being struck by the SUV. But when we synchronize it with the first clip, we can see the agent is not being run over. In fact, his feet are positioned away from the SUV. The SUV crashes into a white car parked down the road. 几秒钟之后呢，雷尼古德就死了。3颗子弹穿透了挡风玻璃，击中了他的头部。失控的汽车撞向了路边的灯柱。于是，这3个孩子的母亲一位诗人，一位虔诚的基督徒，就在当年那个黑人乔治·弗洛伊德遇害地点不到1英里的地方，成为了美国联邦执法力量扩张的又一个主角。Trump administration officials said these were, quote, defensive shots, fired because the officer was being run over. And a woman attacked them, and those surrounding them and attempted to run them over. But our analysis of bystander footage, filmed from different angles, appears to show the agent was not in the path of the victim's SUV when he fired 3 shots at close range. 那么就这样，在2026年年初的美国街头，权力的傲慢和公民的善意，在短短10秒钟内就完成了一次致命的交锋。这件事情发生之后呢，震动了全美，也震惊了全世界。但是它的意义远不只是一起悲剧性的枪击案，它更是一面镜子，映照出我们这个时代正在发生的某些非常深刻的变化。那些曾经清晰的边界正在消失，那些曾经稳定的规则也正在瓦解。应该说，雷尼古德手里的那个哨子本来是想叫醒邻居，但是也许他无意中为整个旧时代吹响了丧钟。那么回顾整个事件，我们可能需要先解释一下这个 ICE 这个部门到底是什么。ICE 这个机构的全称呢是移民与海关执法局，它隶属于美国国土安全部。这个机构下面呢有2个核心的部门，一个是叫 ERO， 也就是执法与遣返行动部，专门负责抓捕和驱逐那些非法移民。另一个呢是 HSI， 就是国土安全调查局，负责打击跨国犯罪、走私、欺诈等等这些案件。
那么开枪打死雷尼古德的特工罗斯，就是属于 ERO 下属的一个特别响应队。这是一支相当于警方里边那种就是特警、特种武器与战术部队的精英单位。那么他们的成员呢，需要通过30个小时的严苛选拔和长期的特殊训练，专门负责那些高风险的逮捕和武装突袭任务。那么听到这儿，可能我们很多人会奇怪说，为什么全副武装的甚至准军事化的联邦特工会出现在明尼阿波利斯的一个普通居民区的街头呢？那么要理解这个问题呢，我们就需要先了解一个看似技术性，但是实际上充满了政治意涵的概念，就是功能性边境的无限延伸。很多人以为边境执法机构嘛，那你就只能在边境线附近活动。但是实际上，美国法律呢赋予了边境巡逻队和 ICE 一个极其宽泛的执法区域，那就是说，距离任何外部边界100英里以内的范围都是他们的执法范围。注意哈，这儿的外部边界不仅仅包括传统的陆地边境线，它还包括海岸线，更关键的是，它还包括所有的国际机场。那这个技术性的规定，就这个100英里的概念呢，它是来自于美国的移民与国籍法以及相关的联邦法规。这个条款呢，就赋予了联邦探员在外部边界100英里范围内不需要搜查令就可以进行盘查和扣押的权利。那么，明尼阿波利斯市的这个圣保罗国际机场呢，那是一个标准的国际入境口岸。那么，这也就意味着说，整个明尼阿波利斯双子城都会区呢，在法律上都落入了这个100英里的管辖范围。但是呢，这个100英里的影响有多大呢？其实这个区域就覆盖了美国2/3的人口，大概有2亿多人。换句话说，大部分的美国人，他们生活的地方在法律上都可以被视为是边境。您要注意，这不是边境的地理上的延伸，而是边境概念的功能性泛化。它模糊了内陆和边境、日常治安和边境管控之间的界限。换句话说，当边境可以是任何地方的时候，那么边境执法的这种特殊权利，包括不需要搜查令的盘查、武装突袭、快速遣返，那么也就可以在任何地方行使。所以，开始于2025年12月的这个叫都市激增行动呢，就是这种权力延伸的极致体现。那么，国土安全部先后向明尼苏达州的双子城区呢部署了大概2000多名联邦特工。2000人意味着什么？如果换成军事单位，我们就比较容易理解，它相当于3个齐装满员的步兵营，或者说呢，这是一个足够控制一个中等城市的兵力。那这次行动的官方理由呢，是说要打击一个名字叫做“养活我们的未来”的这样一个欺诈案。这是一起涉及到数亿美元的联邦疫情救济资金被盗用的案件。那主要嫌疑人呢，大多数是索马里裔的美国人。但是呢，从行动的实际效果来看，却是在一个美国普通城市里建立了事实上的联邦特工的存在就是准军事化了。街头巡逻、武装检查站、突袭抓捕，这些原本属于战时或者是紧急状态的场景呢，成为了明尼阿波利斯市居民的一种日常了。2025年也应该是 ICE 这个部门历史上最致命的一年了。在整个执法期间呢，死亡人数多达了32人，特工涉及枪击事件呢超过了16起。那么这些数字它不是偶然的一种波动而是当整个系统处于高压运转状态以后的一种必然结果。你想想看，当你往一个城市里投入相当于3个步兵营的武装力量，当你把日常执法定义为准军事行动的时候，那暴力那肯定也就不会再是例外，而会变成常态。我们再来看看这个开枪的特工，这个罗斯这位特工呢是伊拉克战争的退伍军人，在 ICE 和边境巡逻队呢有将近20年的服役经历，应该是见过大世面的。那么问题就来了，这样一个受过最高级别战术训练的特工为什么会在一个手无寸铁的女性驾车缓慢移动的时候，却果断选择朝她的头上开枪呢？副总统万斯在为罗斯辩护的时候呢，透露了一个细节，说这个特工罗斯在过去6个月里曾经2次被机动车辆撞击或者拖拽，而且呢还受过伤。那么这个信息虽然意在是博取同情，但它实际上也揭示了一个更深层次的问题。这些长期处于高压环境当中的特工，可能已经形成了某种心理创伤的应激或者是过度敏感。
那么你把这样的他虽然训练有素，但是他有心理问题的士兵部署在城市街头去执行这种任务的时候，那悲剧某种程度上也就是必然的了。更为重要的是啊，这个特工罗斯他肯定知道，即使他开枪杀错了人，他也几乎不会面临任何法律后果。这就涉及到了美国法律体系里边一个鲜为人知，但是却极其重要的一个判例——埃克伯特案。2022年呢，联邦最高法院呢，在这个案件中呢，做出了一个在美国司法史上具有非常里程碑意义的判决，就是说，边境巡逻队的特工及其类似的联邦执法人员，在涉及到国家安全或者边境安全的这个职能的时候呢，是不能被起诉的。这意味着什么呢？这就意味着说，过去如果联邦官员侵犯了你的宪法权利，你可以依据1971年以来的这个叫 Bivens 案，对这些联邦探员呢提起民事诉讼，要求赔偿。那么这也是公民制约联邦权力滥用的一个重要途径。但是22年这个 Egbert 案呢，实际上就关闭了这个途径，它也创造了一个绝对豁免区，在这个范围之内呢，联邦特工的行动几乎不会受到司法审查。所以呢，当这个雷尼古德的家属在事后想要起诉的时候，他们就会发现民事索赔的路呢就被这个 Egbert 的案呢堵死了。那么刑事诉讼呢？那么事件发生以后的24小时之内 ，FBI 就迅速接管了调查权，并且切断了明尼苏达州刑事逮捕局获取证据的有关渠道，包括车辆、弹壳、特工的证词等等等等。所以，明尼苏达州的州长和明尼阿波利斯的市长虽然强烈在抗议，但也无济于事，因为根据美国宪法的第6条第2款，也就是所谓的至高条款，联邦法律是要高于州法律的。而且历史判例也已经反复确立了，如果联邦官员是在履行联邦法律授权的职责，那么且他的行为在主观上合理的认为是必要的，那么州政府就无权起诉。那不管是1890年的尼狗案，还是2001年的红宝石山脊案，都已经确认过这一原则，那就是只要 FBI 能够证明这位罗斯特工在主观上认为自己面临的威胁哪怕这种判断在事后看来是错的，是不对的，但是也不妨碍他享有免于州起诉的豁免权。那么这就是副总统万斯所说的那个绝对豁免权的法律基础，它也就意味着联邦特工在执行任务的时候，事实上是有着免死金牌护身的。事情发生以后呢，明尼阿波利斯的市长呢说这是合法的杀戮。这句话听起来像是一个冷冰冰的修辞，但是它恰恰是对现实最精准的描述。当法律体系本身为权力的滥用提供了完美的保护伞，当受害者不管是通过民事还是刑事途径都无法寻求正义，那么这种杀戮在法律上，那的确得承认它就是合法的。在副总统万斯的嘴里呢，雷尼古德才是过错的一方。但是要我说呢，这位女士的错误不是她违反了什么法律，而是呢，她不巧站在了联邦执法机器权力扩张的道路上。This appears as an attempt to kill or to cause bodily harm to agents, an act of domestic terrorism. The ICE officer, fearing for his life and the other officers around him and the safety of the public, fired defensive shots. He used his training to save his own life and that of his colleagues. They are already trying to spin this as an action of self-defense. Having seen the video of myself, I want to tell everybody directly, that is bullshit. This was an agent recklessly using power that resulted in somebody dying, getting killed. To ICE, get the fuck out of Minneapolis. 雷尼古德的死亡呢，不是一个孤立事件。就在他被杀的第2天，也就是1月8号，在俄勒冈州的波特兰市，海关和边境保护局，还是这个 ICE， 他们的特工呢，在类似的情况下呢，也向车辆开枪，打伤2人。你看，2天之内，2个城市，2起联邦特工向平民车辆开火的事件就这么发生了。这不是巧合而是某种系统性变革的显现。就是权力运作的边界出现了溶解，而且正在变得模糊不清。但如果你认为这种边界模糊只发生在美国国内呢，那就低估了这种变革的规模。
大家都还记得，就在4天前，2026年1月3号的凌晨，在距离明尼阿波利斯数千英里之外的委内瑞拉首都加拉加斯，另一个边界崩塌的戏码呢，已经震惊了全世界。那天凌晨，美国动用了大概150架次的战机，那里边包括了隐形战斗机和轰炸机，对委内瑞拉的这个首都和军事基地呢进行了压制性的轰炸。随后呢，三角洲特种部队的地面力量就突入了总统驻地，抓获了还在睡梦当中的委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗和他的妻子，并且呢，迅速将他们通过海路就押送到了美国。这是一次对主权国家首都的轰炸，是对另一个国家元首的绑架。那么，按照传统的国际法，这毫无疑问是战争行为。但是，特朗普认为呢，就坚持认为说这不是战争，而是执法行动。There is no war against Venezuela or its people. We are not occupying a country. This was a law enforcement operation. 因为马杜罗早在2020年就被纽约南区联邦法院以涉及毒品恐怖主义的罪名起诉了。您看明白这里边的逻辑了吧？通过将一个国家的领导人定义为罪犯，就可以绕过国会的宣战权，用军事手段去执行抓捕嫌犯的任务。那么战争和执法的边界就这么被抹平了。当然，这不是新发明啊！1989年美国入侵巴拿马抓捕诺列加的时候呢，用的也是同样的这个逻辑。但是2026年这一回的不同之处在于呢，这种做法的规模和公开性也达到了新的高度。全世界都能看到，不管是你那150架战机的呼啸，还是你用网络攻击瘫痪这个国家首都的电网，这完完全全就是一场全面的军事行动，但是却被硬生生包装成了是一个执法逮捕行为。事情发生以后呢，联合国秘书长和国际社会都纷纷指出，这是严重违反联合国宪章，是践踏国际法的行为。但是美国也振振有词说我们有法律依据，我们依仗的是这个科尔菲里斯比原则，就是说嫌疑人是怎么被带到法庭的没关系，它不影响法院的审判权。那以此呢来强行推进司法程序，马杜罗在美国就开始出庭要受审了。这也就是咱们这个时代的一种吊诡之处啊！权力的扩张往往披着法律的外衣，它不是公然违法，而是通过重新解释法律、重新定义概念来给自己的行动证明。你看，边境可以延伸到内陆，执法可以调用军队，逮捕甚至可以动用轰炸机，匪夷所思吗？但这就是发生在我们眼前的真真实实的事情。You want to know something? I'll give you a quote. We're a third world country now. You want to know why? I'm an expert. I've been to them. I spent 17 months in Southeast Asia while the draft dodger was playing golf. Right? You know how I know we're a third world country? Because in third world countries, they have the military doing their police work in the cities when you walk around. We're a country of the Constitution. We have leadership now that has destroyed the Constitution. They don't follow it. They could care less about it. Am I right or wrong? 而这种边界模糊不仅仅是在政治和军事领域，在经济领域也同样在发生。2025年初，特朗普政府呢对墨西哥所有进口商品征收25%的惩罚性关税，不是因为贸易逆差，而是因为墨西哥未能阻止非法移民和毒品的流入。关税这个原本是贸易调节的一个工具，被直接绑定了移民控制和边境安全。更激进的是，美国用了通用基准关税，也就是说对所有进口的商品呢，普遍征收10%到20%的关税。那对中国征收高达60%，甚至高达100多的关税，都是去年曾经发生过的。那么这些行为呢，预计在10年内可以筹集到2.5万亿到3点多万亿美元。这个数字什么概念？它相当于把关税这样一个辅助性的财政工具呢，直接就变成了联邦收入的基础支柱。虽然有经济学家在测算说，这种做法呢将导致美国 GDP 萎缩大概0.7%到1%，每个美国家庭呢每年平均会增加大概1253美元的税务负担。但是对于特朗普政府而言呢，这不是经济政策的失误，而是政治上的战略目标。通过经济痛苦来重塑全球贸易体系，迫使贸易伙伴接受我们美国的条件。
那你看到这个时候，关税就不仅仅是关税，它成了地缘政治胁迫的武器，经济和政治的边界，你看也在溶解。但或许呢，最具象征意义的还是特朗普政府对加拿大和格陵兰岛的领土诉求。2025年5月，特朗普向加拿大发出了最后通牒：你要么就支付610亿，甚至到700亿美元，才能加入到我们新的这个北美的这个导弹防御系统啊，叫 Golden Dome。如果你不想花这个钱啊，还有一个零成本的选择，那你就是直接成为我们美国的第51个州嘛。你看，这不是开玩笑，而是在军事简报会上正式提出的方案。同时呢，国会的共和党人呢还引入了 HR 361法案，也就是那个所谓的说让格陵兰再次伟大的法案，授权了总统和丹麦就获取格陵兰岛展开谈判。根据报道呢，白宫内部呢在讨论向每个格陵兰居民呢发放1万到10万美元的安家费啊，总共60亿美元，用这个钱呢来诱导当地居民支持脱离丹麦加入美国。白宫发言人甚至就赤裸裸地暗示啊，所有选项都在桌面上。什么叫所有选项？也就是意味着包括军事手段都是可能我们采取的措施。你看，这种将盟友的主权都能够看作是可以交易的资产，把领土扩张能够包装成经济交易或者是安全合作的做法呢，彻彻底底打破了2战以后的国际秩序的根本原则，就是主权平等和领土完整。当然，这些做法招致了强烈反对。加拿大总理呢也强调说，加拿大是非卖品，丹麦也拒绝了购买格陵兰岛的提议。但是重要的不是这些提议是否成功，而是他们被公开提出这个事实本身就真的是足以震撼所有人，因为它标志着一种观念的转变。在新的权力的逻辑里，什么盟友关系、什么主权边界、什么国际法规则都可以被重新谈判，甚至都可以被单方面改写。那么支持这些边界溶解的，实际上是发生在美国的一场深刻的制度重构。2025年1月20号，特朗普上任的第一天啊，就签署了行政命令，恢复并扩展了所谓 F 条款，现在叫做政策和职业条款。这个命令呢，将原来大量的原本的受公务员法保护的职业官僚呢，重新归类为随意雇佣人员。那么预计有5万名联邦雇员呢受到影响。那么涵盖了司法部的律师、环保署的科学家和各个部门的专业审查人员。那么这些人其实他们的共同特点呢是，他们是不依附于某个党派，他们负责政策制定、政策决定和政策倡导。换句话说，他们是那些基于专业判断来对政治决策提出异议的人。但是现在呢，这些人却随时可以因为没有能够忠实执行政府的政策而被直接解雇了。这就实际上是将联邦政府从一个基于专业知识的技术官僚体系，转变成了一个基于对总统个人忠诚的政治恩护体系。那么当内部的专业制衡被解除，那么当那些有资格说不的声音被静音，权力的扩张也就失去了最后的内部的约束。也正因如此，那个特工罗斯开枪时候的那份决断 ，F 条款下面那些官僚的那种服从，还有轰炸委内瑞拉的时候的那种果断的执行力，这些看似独立的行为，实际上都是同一个系统逻辑的产物，那就是美国正在建立一个垂直、忠诚、不受制衡的单一行政体。The United States of America is running Venezuela. By definition, that's true, because we have the United States military stationed outside the country. We set the terms and conditions. We have a complete embargo on all of their oil and their ability to do commerce. So for them to do commerce, they need our permission. For them to be able to run an economy, they need our permission. So the United States is in charge. 聊到这儿啊，让我们把视野拉远，就会看到一个更宏大的图景。我们正在目睹2战以后建立的国际秩序发生根本性的转变。那借用科幻小说家刘慈欣《三体》里边的一个概念啊，那么2战以后的这80年，可以被称为是人类的一个恒纪元，那也就是一个相对稳定、可预测，而且是基于规则的时代。那么在这个时代，尽管也有各种矛盾和冲突，但是基本的游戏规则是清晰的，主权的边界是神圣的，战争是需要合法性的程序的，经济竞争也要遵循基本的贸易规则。盟友的关系是建立在共同价值和互利的基础上，但是现在呢，这个恒纪元正在被终结，我们正在进入刘慈欣笔下的那个乱纪元。
一个规则失效、秩序重构充满不确定性的时代。马杜罗的被捕，雷尼古德的死，对加拿大和格陵兰的领土觊觎，随随便便就高达几十%的关税，5万官僚的清洗，这些看似分散的事件，实际上都是乱纪元降临的征兆，不是吗？因为他们的底层逻辑是完全一致的，就是那些维系恒纪元的基本边界正在系统性的溶解和在被重新定义。其实不仅仅是美国啊，我们环顾世界就会发现，类似的这种溶解模式呢，其实在全球范围内早就已经陆续上演了。俄罗斯对乌克兰的特别军事行动，欧洲紧急状态权力的常态化，加沙地区寻呼机的爆炸，台湾有事儿就是日本有事儿，这些事情等等等等，可以说，权力对边界的重写呢，已经成为我们这个时代的一个普遍特征。当然，特朗普并不是这场全球性变革的导演，虽然他可能更显眼，但是他只不过是那个站在舞台最中央、聚光灯最亮处的那个主角。而他能成为主角，特殊点是在于说，他作为这个世界上最强大国家的领导人，他有更多能力将这种边界的模糊和溶解推向前所未有的规模和深度。但是我必须得说，即便没有他，这个趋势恐怕也不会停止，因为支撑这一切变化的是更深层次的结构性的力量。全球化带来的相互依存和竞争加剧，让国家之间的摩擦变得更加频繁和激烈。技术变革也提供了前所未有的权力工具，不管是网络战、无人机还是金融制裁，传统的国际制度和国内制衡机制呢，在面对这些新挑战时候，越来越显得力不从心了。更关键的是，在全球范围内，人们对安全的渴望正在超越对自由的珍视。边境的不安全就催生了边境区的扩大，犯罪的不安全就催生了警察权力的膨胀，地缘竞争的不安全就催生了对盟友的胁迫，经济的不安全也催生了贸易保护主义的回潮。而且呢，历史也会告诉我们，每当社会面临深刻的不安全感的时候，人们就总是会更愿意用秩序替换自由，用效率替换规则，用行动力替换制衡。这是一个跨越文化和制度的普遍规律。每一次对安全的诉求，都会成为削弱边界、扩张权力的正当理由。更重要的是呢，这种权力扩张它一旦开始就很难逆转，因为权力从来都是更愿意扩张而不愿意去收缩的。当一项紧急权力被证明是有效的，那么它也往往会从例外就变成常态。当一个边界被成功打破，它就会被下一次再被突破提供了先例。当一种做法被证明不会遭到有效制裁，它就会被反复使用。特朗普的第二任期就是 2.0 特朗普时代呢，展示的正是这种权力扩张的一种极致形态。它不是在现有规则内玩游戏，而是在重新定义所有的游戏规则本身。而这种重写呢，很可能是不可逆的。想象一下，3年以后，当特朗普的第二任期结束的时候，会发生什么？我觉得用丘吉尔的那句名言来说，可能更合适。那绝对不是结束，甚至不是结束的开始，而很有可能只是开始的结束。因为特朗普的继任者，不管他是共和党人还是民主党人，将继承的不再是特朗普之前的那美国，而是一个权力边界已经被重新定义的美国。当100英里的边境区已经成为了既定事实，当联邦特工的绝对豁免权已经被司法判例确认，当那5万名职业官僚已经被替换为政治任命者，当军事手段抓捕外国元首已经有了先例的时候，当用关税作为政治武器已经被证明是很有效的时候，那些继任者还能再回到原点吗？因为他们会发现，那些被打破的边界很难恢复，那些被削弱的制衡机制更难重建。即便他们有心恢复旧秩序，他们也会发现面临来自现实的巨大阻力，因为公众可能已经习惯了强势执法，利益集团已经适应了新的权力格局，而国际社会可能也已经调整了对美国的预期。更重要的是，其他国家会从美国的做法当中有样学样，吸取灵感。那你美国可以用执法的名义轰炸别国家首都，那其他大国为什么就不能效仿呢？那么你美国可以对盟友的主权明码标价，为什么其他大国不能采取类似策略呢？如果美国可以将关税武器化，那其他国家怎么就不能以其人之道还治其人之身呢？你看，
这就是乱纪元的特征，它不是某个国家或者某个领导人的专属产物，而是一种相互感染、相互强化的全球性现象。从这个意义上讲，雷尼古德和尼古拉斯马杜罗这两个在社会地位、政治光谱、地理位置上完全不相干的人，却成为了同一个历史时刻的共同见证者。一个是美国的街头的法律观察员，一个是别的国家的元首，一个死在明尼阿波利斯的街头，一个是在加拉加斯的总统府被绑架。但是他们的遭遇揭示着同一个真相：当权力不再受边界约束的时候，没有人是安全的，不管你是守法的公民，还是一个主权国家的领导人。他们的故事也告诉我们，在这个乱纪元当中，传统的身份、地位、法律保护都不再是安全的保障，唯一的问题是你是否站在了权力扩张的道路上。说到这儿，让咱们把视角再拉回到1月7号那个飘雪的早晨，雷尼古德手中的那个哨子，代表的正是在乱世当中珍贵的清醒和勇气。我相信他一定知道自己手里只有一把哨子，而对面的是全副武装的联邦特工。他一定知道自己无法阻止那场执法行动，但是他仍然选择开车出来，试图吹响这个哨子，提醒邻居们要注意自己的权利。我觉得这不是愚蠢，而是一种在乱世当中可贵的坚守。因为他明白，即便改变不了大局，也不能让权力的扩张在沉默中就完成了。即便不能阻止悲剧，那么也要让这个世界听到不同的声音。尽管那一声哨响确实没有能够阻止悲剧的发生，但是它和几天之前加拉加斯的爆炸声一起构成了乱纪元降临的双重警钟。他们只是用不同的音调讲述了同一个故事，那个曾经熟悉的、相对确定的世界正在离我们而去。虽然我们不幸注定要见证着旧时去的黄昏，但是我们也得学会在这个不再讲理、不再温情，甚至不再有预期的荒野中，寻找咱们自己新的生存算法。乱纪元已至，愿各位新年快乐，都能随遇而安。感谢收看本期节目，咱们下期接着聊。On Wednesday, in Minneapolis, a federal agent fatally shot a motorist, 37-year-old Renee Nicole Good. A bystander runs toward the collision. The federal agents on scene do not appear to rush to provide emergency medical care. Eventually, the agent who shot the motorist approaches the vehicle. Seconds later, he turns back around and tells his colleagues to call 911. Shame! You shot someone! You shot someone! Agents block several bystanders who attempt to provide medical care, including one who identifies himself as a physician. I go check a pulse! No! Back up! Now! I'm a physician! Hey, listen. At the same time, several agents, including the agent who opened fire, get in their vehicles and drive off, apparently altering the active crime scene. And I say attack very, very intentionally because this was an attack on federal law enforcement. This was an attack on law and order. This was an attack on the American people. This is the glove compartment of Renee Good, 37-year-old mom, 3 kids. She wasn't a terrorist. She wasn't a criminal. She was a mom. There's no weapon in that glove compartment. There's no knife, no gun, no explosive. Stuffed animals. You know, people need to stop using their vehicles as weapons. This domestic act of terrorism to use your vehicle to try to kill law enforcement officers is going to stop. She had a baby to go home to, a 6-year-old who is now orphaned, who lost his father just 2 years ago. So you want to defend this? You want to root on and cheer for her being shot in the face 3 times? She was trying to ram this guy with her car. He shot back. He defended himself. He's already been seriously wounded in law enforcement operations before, and everybody who's been repeating the lie that this is some innocent woman who was out for a drive in Minneapolis when a law enforcement officer shot at her, you should be ashamed of yourselves. The way that the media, by and large, has reported this story has been an absolute disgrace, and it puts our law enforcement officers at risk every single day. When you hire masked thugs, of course, it's going to get increasingly horrible. We started with ICE agents chasing people through the fields and the factories where they work, deporting U.S. kids with stage 4 cancer, pulling peaceful people out of their homes and cars by their hair.
And part of that is recognizing that you people in the media, not everybody in this room, but many people in this room have been lying about this attack. Is this going to get worse? Of course it will. Bodies are piling up. The president stands with ICE. I stand with ICE. We stand with all of our law enforcement officers. We live in a world in which you can talk all you want about international niceties and everything else, but we live in a world, in the real world, Jake, that is governed by strength, that is governed by force, that is governed by power. By definition, we are in charge.